हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान द्वितीय अध्याय जोटा कि अम्ल क्षारक और लवण ये विषयटी आम पूरा आरंभ शेष जाए पढ़ा। भिडटी पूरा आरंभ शेष जाए देख जहाँफल तुम क्लीयरली बुझीपर और परीक्षा बहुत भल भाव लिखिपर। ठीक अच्छे, तो चलो आम पूरा बुक रु ही पढ़ा, पूरा आरंभ शेष जाए किसी भी छाड़बानी। देख तुम्हें पूर्व श्रेणी रे पढ़ीछ जे अम्ल बा एसिड जातीय खाद्य खाइबा को खट्टा एवं क्षारक जातीय खाद्य खाइबा को क्षारीय लगे। तामाने अम्लटी खट्टा लगे और क्षारकटी क्षारीय लगे। जानी पारल? जदि परिवार रे केही जणे मात्राधिक खाई देइथिबा हेतु अम्लजनित समस्या रे पीड़ित हुए तेबे उपचार पाई केउंटी को व्यवहार करिबा को कहिबा? लेंबू रस, भिनेगार ना खाइबा सोडा द्रवण कोडा कहिबा? देख चिकित्सा पाई जिनिसटी को बाछिबा बेले तार केउ गुणटी तुम मन को आसुछि? तुमे जानिछ जे अम्ल एवं क्षारक परस्पर को प्रशमन करि पारंती। फल अम्ल क्षारकर प्रभाव को और क्षारक अम्लर प्रभाव को प्रतिहत करिथाए। तो जानि पारल ना? तुमे जानिछ जे अम्ल खट्टा लगे एवं नील लिटमस को लाल कर दिए। अन्य पक्षरे क्षारक खारिया लगे एवं लाल लिटमस को नील कर दिए। तामाने अम्ल खट्टा लगे एवं नील लिटमस को लाल कर दिए, आ क्षारक खारिया लगे और लाल लिटमस को नील कर दिए। तो लिटमस कौन? लिटमस होची एक प्राकृतिक सूचक बा इंडिकेटर, इंग्राजी ताको इंडिकेटर बोली कहा जाए। हलदी से प्रकार अन्य एक सूचक। तुम केबे लक्ष्य करिछ कि धला लुगार हलदिया तरकारी दाग उपरे साबुन घषिले लोहित बादामी हो जाए, किंतु परे लुगा को बेसी पानी रे भल भाव धोईदेले यह पुणी हलदिया हो जाए। तुम्हें अम्ल और क्षारक परीक्षा करने मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन परी संश्लेषित सूचक गुड़िक व्यवहार कर। तो यह अध्याय आम कौन पढ़ा? यह अध्याय आम अम्ल और क्षारक मध्य घटुवा विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय पढ़ा। आउ अम्ल और परस्पर सहित किपरि परस्पर को प्रतिहित करथांती ये अध्याय आम पढ़ा। देख लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक। लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक। यह थालोफाइटा श्रेणीर शैवालिकारु निष्कासन करा जाए एवं सूचक भाव में व्यवहृत हुए। जेतेबेले लिटमस द्रवण अम्लीय किंवा क्षारीय नुहे यार वर्ण नील रहित। गोटे लिटमस द्रवण जो अम्ल नुहे कि क्षारीय नुहे से तार वर्ण बा रंग नील लोहित होता है। मन रखी था तुम एमसीक्यू रे पकई पारे। यहाँ लाल बंधाकोबी पत्र, हलदी एवं केतक फूल जमीक हाइड्रोंजिया, पेटुनिया, जेरानियम प्रभृतिर पाखुड़ा प्रभृति अनेक प्राकृतिक पदार्थ रही जहाँ द्रवण रे अम्ल और क्षारकर उपस्थिति सूचई थांती। जापार ना? एगुड़ी को अम्ल क्षारक सूचक कहती बेले बेले सरल भाव केवल सूचक ही कही थांती। तापर आसला तुम अम्ल और क्षारकर रासायनिक धर्म कौन? ये तुमको किसी पढ़ार ना, ये बास ये ना गुड़ा पढ़ीदेव। लिखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतीक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड प्रतीक H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH(2), पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH(2) एवं एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मुझे कहली एगुड़ा ही ये पढ़ीदेव। किसी प्रतिक्रिया कला बेले एगुड़ा दरकार होते हैं, तो तुम्हें एगुड़ा को मन रखिदेव। तापरे आमे पढ़िबा जे अम्ल और क्षारक धातु सह किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया करती। देखो जेतेबेले गोटे अम्ल
धातु सहित प्रतिक्रिया करिब ताहले आमे कोन पाइबा लवण ओ हाइड्रोजन गैस मिलबा हमको देखि नबा आमे गोटे एग्जांपल देखि दियो देखो देखि पालो ना एना जिते बेले तमे गोटे HCl एटा को जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखि पारतो एटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमर अम्ल जिते बेले गोटे धातु सहित प्रतिक्रिया को सोडियम होची गोटे धातु सेते बेले तमे NaCl पाइबो जोडे कि हमर लवण आउ हाइड्रोजन गैस तम माने तापरे धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया सेडा हम देखिबा गोटे धातव कार्बोनेट किबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट जेतले अम्ल सहित प्रतिक्रिया करछि ताहले आमे कोन करबा देखो एना होछि गोटे धातव कार्बोनेट Na2CO3 जेतले अम्ल सहित HCl पूर्व तुमको देखै देली HCl होछि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया कर तुमको कौन मिल लवण जल आउ कार्बन डाइऑक्साइड मिलूँ तुम मन रखि जो अम्ल धातव कार्बोनेट कि धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम अम्ल धातु सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम मन रखि तापर धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित जो अम्ल प्रतिक्रिया कर तुमको लवण जल आउ कार्बन डाइऑक्साइड तुमको मिलवा बुझिपार ये देखो लिखा जिते धातव कार्बोनेट कि धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल सहित प्रतिक्रिया करे सेते बेले लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद रूप में उत्पन्न होता है बुझिपार तापर आम पढ़ा अम्ल और क्षारक परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती अम्ल सहित तो धातव कार्बोनेट धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रतिक्रिया कले कौन हम जापर धातु अम्ल सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम जापर तापर जो अम्ल और क्षारक परस्पर प्रतिक्रिया कले कौन देख गोटे अम्ल और गोटे क्षारक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण एवं जल उत्पन्न होते मन रहा जिते गोटे आम अम्ल आ गोटे सॉरी गोटे अम्ल आ गोटे क्षार आम प्रतिक्रिया करते आमको लवण आउ जल मिल देखिपार ये लिखा जाए क्षारक और अम्ल परस्पर प्रतिक्रिया कले लवण और जल मिलता है जानपार धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया धातव ऑक्साइड रो अम्ल सहित प्रतिक्रिया ये क्लियरली लिखा जाए धातव ऑक्साइड अम्ल सहित प्रतिक्रिया कले सी लवण और जल दब धातव ऑक्साइड अम्ल सहित प्रतिक्रिया कर सी लवण आउ जल दब ठीक अच्छे तापर अधातव ऑक्साइड रो क्षारक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया अधातव ऑक्साइड जो क्षारक सहित प्रतिक्रिया कर तार प्रतिक्रिया कौन रहा देख कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक और कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल उत्पन्न होती यही रासायनिक प्रतिक्रिया क्षारक और अम्ल मध्य घटुवा रासायनिक प्रतिक्रिया सहित समान तेणु एथिरु सिद्धांत हेले जे अधातव ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति अम्लीय ताले अधातव ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति मध्य किपरि अम्लीय अटे जान पारलो तापर हम पढ़िबा
ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଖଟା ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ ଅଛି? ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳ ଆଉ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅମ୍ଳଟିଏ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷାରକଟିଏ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବହନ କରନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଦେଖ, ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳରେ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୌଗିକ ଅମ୍ଳୀୟ କି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସ ଏକ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତ ଏତିକି ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣ। ଏଥିରେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକରେ H+ କ୍ୟାଟାୟନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ H+ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକରେ H+ କ୍ୟାଟାୟନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଯାହାକି H+ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଦିଅ। ଅମ୍ଳଟିଏ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଦେଖ, H3O+, Cl-, ଏଠି H+, ଜଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ H+ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରିଲ? ତାପରେ ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷାର ଆଲକାଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷାରକଟି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯୋଉଠି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଳରେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି H3O+ ଓ OH- ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢ଼ତା କମିଯାଏ। ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଘୁକରଣ କହନ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଲଘୁଭୂତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଉଛେ, ତାର ଆୟତନ ପ୍ରତି H3O+, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ କିମ୍ବା OH ଆୟନର ଗାଢ଼ତାଟା କମିଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଢ଼ତାଟା କମିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲଘୁକରଣ ବା ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ଦ୍ରବଣ କେତେ ସବଳ। କିଏ କେତେ ସବଳ? ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ପକେଇବ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କୌଣସି ଦ୍ରବଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ମାପ କରିବା ପାଇଁ pH ସ୍କେଲ ନାମରେ ଏକ ସ୍କେଲ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିପାରିଲ ନା? କିଏ ଅଧିକା ସବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? pH ସ୍କେଲ। ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ ପୋଟେଞ୍ଜରୁ pHର P ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଟେଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷମତା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଧାରଣତଃ pH 0 ରୁ pH 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ pH ସ୍କେଲରେ ମାପିପାରିବା। ତାହେଲେ pH ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାପିପାରିବା। ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ pH ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଏକ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେଲେ pHର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ pHର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କମିଯିବ। ଜାଣିପାରିଲ? ଏହି ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର pH ହେଉଛି pH ହେଉଛି 7, ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହଁ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ନୁହଁ। ତାର pH ସେତେବେଳେ କେତେ ରହିବ? 7। pH ସ୍କେଲରେ pH 7ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏବଂ pH ମୂଲ୍ୟ 7 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦ୍ରବଣରେ OH ଆୟନର ଗାଢ଼ତା
ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାରର ଗାଢ଼ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ 0ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ସୂଚାଇ, ଆଉ 7ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BS ସ୍କେଲରେ ସେଟା ତୁମକୁ କ୍ଷାର ସୂଚାଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ pH ମାପିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। pH ବ୍ୟବହାର କରିବେ, pH ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିନିଅ ଏଠି pH ସ୍କେଲ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣର pH କେତେ 7, 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ 0 ଆଡ଼କୁ ଗଲେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଅମ୍ଳୀୟର ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେମିତି 7ରୁ 14 ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ OH- ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି pH ସ୍କେଲ କରିବା ପାଇଁ pH ସ୍କେଲ 5 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ এই pH ସ୍କେଲଟା ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ପାଚକ ରସ। ପାଚକ ରସର pH କେତେ 1.2, ଲେମ୍ବୁ ରସର 2.2, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବା ରକ୍ତର pH କେତେ ରହିଥାଏ 7.4, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆର 10, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ର 14, ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣର pH। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ବି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ପରୀକ୍ଷା, ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି। ଦେଖ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ H+ ଆୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବଳ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କମ୍ ପରିମାଣରେ H+ ଆୟନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟି H+ ଆୟନ ଅଧିକ ଦେଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଟି H+ ଆୟନ କମ୍ ଦେଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ। ଲେଖିପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ pHର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖ। ଆମ ଶରୀରର pH 7.0ରୁ 7.8 ପରିସରରେ କାମ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର pH କେତେରୁ କେତେ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିଥାଏ MCQରେ ପକାଇଦେବ। pH 7.0ରୁ 7.8 ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ pH ପରିସରରେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳର pH 5.6ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଜଳର pH ଦେଖିବ 5.6ରୁ କମ୍ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବୋହିଯାଇ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶି ନଦୀ ଜଳର pH କମିଯାଏ, ଏପରି ନଦୀରେ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଅମ୍ଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଏକ ବହଳିଆ ଧଳା ଅଂଶ ବାଦଲରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିପାରୁଛୁ? କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ pH। ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳପ୍ରଦ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁ ଅମ୍ଳଟି ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠାରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେକ କ୍ଷାରକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟମ୍ଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଉଛ, ସେଇ ଅମ୍ଳଟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏହିପରି ଏକ ଉପଚାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ବା ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ। ତାପରେ pHର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦନ୍ତକ୍ଷୟର କାରଣ। ଯଦି ପାଟିର pH 5.5ରୁ କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ଗଠିତ
ଦାନ୍ତର ବହିରାବରଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କୋଉଟା? ଦାନ୍ତ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସଫେଟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି ତୁମ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯଦି ପାଟିର pH 5.5ରୁ କମ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଦନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ମହୁମାଛି ତୁମକୁ କେବେ ଦଂଶନ କରିଛି କି? ଯଦି ଦଂଶନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନରେ ଏକ ଅମ୍ଳ ଶରୀରକୁ ଆସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଜ୍ୱାଳାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ପରି ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ଏବଂ ଦଂଶନ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଆଂଶୁ ଦେହରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଏହା ଜ୍ୱାଳାପୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? সেটা କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ହୋଇଥାଏ? ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଶମନୀକରଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। କେମିତି? ବିଛୁଆତି ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବଣୁଆ ଜମିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରରେ ସରୁ ମୁନିଆ ଲୋମ ରହିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇ ପାରେ। ଯଦି ଦୈବାତ ଅଜାଣତରେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଇଛ, ତେବେ ଏହାର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦେହକୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇବ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହଞ୍ଚିବ। ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। ଏହାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପଚାର ହେଉଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଡକ୍ଟନ୍ ପତ୍ରରେ ଘଷିଥିଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ। ସାରଣୀ ଅଛି। ଭିନେଗାରରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଅଛି? ଏସିଡ଼ିକ୍ ଏସିଡ୍। କମଳାରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଥାଏ। ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନରେ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍। ଆଉ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍। এই ବାକ୍ସଟା ତୁମେ କ୍ଲିଅରଲି ମନେ ରଖିଦେବ। ଏଥିରୁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ତ ଆମେ pH ବିଷୟରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପଢ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, या ପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ତୁମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯେମିତି କହିଲେ ଏ ବକ୍ସଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।